अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नन बमुंग द सूरह अल-फ़ील व तनाज़ुर की गुफ्तगू को द कुरान हकीम आखिरी लस सूरतनों के पहला सूरत दे पदी के कुरान हकीम द यो वाक़ई प तनाजुर के वो दुनिया बांधे चिकम इम्पीरियल कुवतुन दी कासिब काबिज कुवतुना द दुनिया वसाइल लुटल और द दुनिया मज़ाहिब ख़त्मवल ग़ुलामवल अखपल ताबे कवल और दागी सियासत बांधे द कब्जा कोल वाला कुवतुन जिक्र करे दे कि अल्लाह ताला दुई सर सुसुलुको को देता आमुल फील वेले की यानी आगा काल चिपागी के यो लखकर द अब्रहा प क़ियादत के दहातियानो सारा वो मक्का मुकरमा माने हमला कड़ी हुआ और कुदरत द मक्के वालों खल्क को मदद उकड़ो अखपल कोर बैतुल्लाह शरीफे महफूजो सातलो और दा डेर लोई लखकर चे द शपेतो जरो खल्को पांदाजा के शपेता जरा फौज हो नो द शपेतो जरो फौज और द हाथियानों पर क़ियादत के दे बांधे मारगान रावस्तल और द मारगानों पर पंजों के और मखुको के कंकर वही दासे कहानी था चागा द खावरे न जोड़ी लक्ष्य टिकर के संगा बोर बांधे दा खावरा पखशी नो द देना टिकर के जोड़शी दा से कहानी अल्लाह तला दुई तो वरकड़ी और दा पूरा द मारगानो यो गोल दागे यो ढेर तादाद अगर आलू उपदी बांधे बम्बारी उकड़ा और दा टोल खलक मरशो दा वाकया चकम दा अखपल यो पस मंजर लरी तर सोच मुंगता पस मंजर मालूम नहीं नो ददी वाक़े अहमियत और आज़मत और दागे नताइज जमुन कोणा नेनेशी रात ले पदा टाइम के प दुनिया के दो लुई ताकतुनो यो द रूम बादशाह हो जगत वे कैसर वेलो और यो द फारिस बादशाह हो कुमरान हो जगत वे किसरा वे बाकी टोला दुनिया दारबो ना अलावा दा या कैसर सरो या किसरा सरो और दी द्वाड़ो कोशिश कोलो चे टोली दुनिया बांधे जमुंग हुक्मरानी कायमश कलब कैसर गालिब शो ददन बे इलाके वागश दे कलब किसरा अखपल लखकरे मखपोणान देखड़े और द कैसर रूम न बे इलाके कब्जा करे पर दे टाइम के चे कम कब्जा रवान हुआ द रूम कब्जे रवाने में रूम पर तरकई बांधे हो पताकत के हो द किसरा ईरान ना काफी इलाके कब्जा करे और सही इलाके द दसरा पखपला में लाओ शे पदे टाइम के द दुनिया माशी ताकत आगा टाइम के टोलो न लोई
د آمدن ذریعہ تجارتو او په تجارت کې د منډیانو د منډۍ ډېر اهمیت وي. بین الاقوامی منډۍ یعنی بین الاقوامی بازارونه هغه دوه وو، یو به په شام کې و او بل به په یمن کې و. دا د ټولې دنیا تجارت اب دې دوه مراکزو ته راجمع کېدو او ټول خلک به دلته به تجارت خرید و فروخت کولو. اوس دې کې توازن داسې و چې دا د یمن منډۍ د کسرا په قبضه کې وه، د هغه ماتحت وه، او دا د شام منډۍ چې وه دا د کیسر په قبضه کې وه، د هغه ماتحت وه، د هغه په علاقه کې وه. نو یو بیلنس شکل و. اوس دا دوه مراکز چې د چا په قبضه کې شو، دې مطلب دی چې د دنیا معیشت د هغه په قبضه کې شو. په دې وخت کې کیسر روم هغه پیش قدمی کوي او د حبشه بادشاہ د حبشي خلک هغه عیسایانو، نو د عیسایانو په نقطه نظر سره چې مونږ هم عیسایانو دوی هم عیسایان دي او هغه دلته په پبلک کې د عیسایت فروغ د هغې دپاره ډېر کار وکړو او دا حبشه د ځان سره ملاو کړ. اوس دا حبشه چې کوم ده دا د کیسر روم حلیف و ملګری شو او د هغه سره تعلقات زیات شو او په دې جنگ کې هم د هغه سره شریک شو. د دې حبشه نه د کمانډر چې ابرها نومې و دا د یمن ته واستو او د یمن سے علاقې اکثر علاقې هغه ابرها قبضه کړي، هغې نه او څه خلک وو څه قبیلې هغه ایران سره پاتې شو. په دې ټایم کې دی ډېر په غرور کې وو چې اوس زمونږ په دنیا باندې قبضه قایمه شوه. خو دوی وکتل چې یو آزاده علاقه ده، عربو علاقه، د هغې تاجران دلته راځي او دا عرب او د روم خلک او د ایران خلک هغه د بیت الله شریف ډېر عظمت لري او د بیت الله شریف زیارت تم راځي. دوی وی چې دا مرکزیت چې د بیت الله په وجه باندې د مکی خلکو ته ملاو دی، دا مرکزیت مونږ ته ملاوېدل پکار دی. نو دې ابرها څه چلو کو چې د په دې یمن کې یو ګرجا جوړه کړه، ډېره لویه ګرجا، هغې ته شکل د بیت الله شریف په شان ورکولو کوشش وکړو او خلکو ته دعوت ورکړو چې تاسو راځئ او دا طواف چې دومره لرې شاړو ته ځئ او هلته کې تاسو د بیت الله شریف طواف کوئ، نو دلته دا ګرجه ده په دې کې عبادت کوئ. بهرحال هغه ته دومره فروغ ملاو نه شو، د خلکو عمومي رجحان دې ګرجې طرف ته نو او په دې کې ډېر کامیاب نو. چونکې دوی د بیت الله په مقابله کې دا ګرجه تیاره کړې وه او د هغې پروپیګنډه مې کوله. لازمي خبره ده چې د عربو چې کم نسبت د بیت الله سره و، کم عزت یې چې پړه کې و، نو دوی د دې ابرها سره نفرت ساتلو او دې ګرجې باره کې هم د دوی رایه ډېره ښه نه وه چې دا خو دوی د دین مقصد دپاره نه ده جوړه کړي بلکې دې مقصد دپاره یې جوړه کړي چې بیت الله مرکزیت ختم کړي. نو دو کسانو په دې ګرجه کې ګندې واچو، بې ادبي وکړه د هغې. چونکې د دې ابرها مقصد خدا و او کیسر روم دا غوښتل چې په ټولو دنیا د ده غلبه قایمه شي.
او چونکې د دې علاقې مرکز بیت الله شریف وو، نو دوی وی چې مونږ به عنوان د بیت الله شریف د منهدم کولو جوړ کو، په دې باندې حمله وکړو. نو چې کله حمله وکړو نو دا خلک به مقابلې ته راځي. د دې مقابلې دپاره هغه یو ډېر لوی لښکر تیار کړو. تاریخ کې 15,000 خلکو لښکر یادي، او د هغې مخې ته هاتیان ځان سره کو، او په عربو کې هاتیان نو، اوس دا نوې مخلوق د عربو دپاره. اوس چې کله دې جنگ دپاره خلک راځي نو اسپې وي ورسره، اوښاني، خچرو، خرونه ورسره وي، پیاده یي. اوس دې اسانو، دې اوښانو، دې انسانانو دا مخلوق نه ولیدلی. اوس پته هم نه لګي چې دا به څنګه وجني، د مقابله به څنګه کېږي. یو نوې مخلوق و دوی دپاره، تور تور غټ غټ سون والا مخلوق چې غاښونه مې راوتي، عجیبه خلقت و د هغې. دوی وی چې مونږ به په دوی باندې حمله وکړو، دوی به د دې مقابله نشي کولی. چې کله مقابله نشي کولی نو مونږ به بیت الله شریف ته ورسو او بیت الله شریف به منهدم کو، او که دوی مقابلې ته راځي نو دوی ته به شکست ورکو. بنیادی عنوان خو دا جوړ کو چې مونږ بیت الله شریف منهدم کو، ځکه چې 2 کسانو زمونږ د ګرجې بے حرمتي کړې ده، او د هغې تعلق د دې بیت الله شریف سره. اوس د انصاف خبره خدا ده چې پکار دی چې دی مکې ته سوال جواب کړی و. هغه 2 مجرمان چې کوم وو هغې ترې نه غوښتي وو، هغې ته د دې مطابق سزا ملاو شوې وه. که سزا یې ورکوله او که دوی مقابلې ته راتلو یې نه ورکولو بیا به خبره وه. خو د دوی پلان خو بالکل بدل و. د دې مقصد خدا و چې مونږ بیت الله په عنوان سره حمله وکړو او د هغې خلکو ته شکست ورکو، دا ټول عرب مونږ فتح کو، نو بیا کسرا ایران زمونږ مقابلې ته نشي راتلی، او په ټولو دنیا باندې به یوازې زمونږ حکمراني قایم شي. دا د امپیریلسٹ د شهنشاهیت د جبر او د ظلم سوچ وي چې همیشه د ظالم طاقتونو په اړه کې دا خواهش او خیال موجود وي، خو د قدرت نظام هغه دا غواړي چې انساني معاشره کې د امن قایم وي، انسانان د آزاد وي، او داسې د نه چې د دنیا نه د عدل د امن قائمولو والا د دین حامل رښتیا خلق او جماعت هغه بالکل ختم شي، او په دنیا باندې د داسې اجارهداري قائم شي چې آینده څوک د حقیقي مذهب نوم اغشتو والا وي او نه د آزادۍ سره خپل ژوند تېرولو والا وي، نو دا دنیا خو تباه شي. داسې به د قیامت راتلو وخت کې کېږي. تر څو چې قیامت نه راغلی تر هغه الله تعالی اسباب پیدا کوي. اوس چې کله دوی راتلو دې حملې دپاره، نو په لارې کې د عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه چې هغه دې ټایم کې د دې عرب ټول نه لوی سردار، د هغه اوښان د په خپلې قبضه کې واغشت، 200 اوښان. نو د یو سورس په ذریعې سره عبدالمطلب صاحب هغه ابراهه سره رابطه وکړه او د سره مذاکرات وکړو. د ابراهه خیال دا و چې دا به اوس ماته مینت کوي چې تاسو بیت الله باندې حمله مه کوئ، نو دوی که بس گفتگو شي، دوی به زمونږ حکمرانی ومني او بغیر د جنگ نه به مونږ ته فتح میلاو شي. خو چې کله دا عبدالمطلب صاحب دوی ته ورغلو، نو دوی ته ووایي چې زه دې دپاره راغلم چې زما اوښان چې کم تاسو قبضه کړي دي دا ماته راکړئ.
ابرهه ورته وایي چې دا خو عجیبه خبره ده چې موږ تاسو باندې حمله کوو، بیت الله شریف منهدم کوو، تاسو طاقت ماتو. یعنی عنوان خو بیت الله شریف کنه چې بیت الله شریف تاسو منهدم کوو، تاسو د خپل بیت الله حفاظت خبره نه کوي او د خپل اوخانو مطالبه کې. حضرت عبدالمطلب صاحب ورته ووی چې دا اوخان زما دي، ځکه زه مطالبه کوم او دا بیت الله چې د چا کور دی هغه به حفاظت کوي. په دې ټیم کې دوی دا مشوره کړې وه چې دا لښکر خو را روان دی خو موږ د دې مقابله نشو کولی، مقابله کوو نو ډېر لوی نقصان به موږ ته راورسي، ځکه چې دای طاقت ډېر لوی دی، موږ سره دومره طاقت نشته، دومره وسایل او اسلحه نشته، بیا ای هاتیان هم ځان سره روستی دي، هغه یې مخې ته دي. نو څه پکار دي؟ دوی طے کړل چې موږ به دوی سره جنگ نه کوو، موږ کمزور یو، جنگ به نه کوو. دوی به راشي دا بیت الله شریف چې کوم عمارت دی دا به منهدم کي او به غورځوي، موږ به د هغې نه پس بیا دا جوړ کړو، دا زموږ دپاره اسانه ده، خو دوی سره جنگ کول زموږ دپاره ګران دی او موږ به دې غرونو ته وخیږو او دا تماشه به کوو، الله نه به غواړو چې الله تعالی د خپل کور حفاظت وکړي. چې کله دا لښکر مخکې رالو نو یو مقام کې چې د هغې ذکر قرآن حکیم نه دی کړی او تاریخ دان دی ته وادي محصر وایي، مینا او مزدلفې سره او مختلف نور خلکو نور ځایونه هم ذکر کړي دي. چې کله دلته رالو نو د دوی چې کوم لیډر هاتي و، کوم ټول نه مخکې و، د هغه نوم محمود، هغه هاتي کې ناستو. دوی ټول رالو چې دا هاتي راوچت کو چې دا مخکې ولې نه ځي، دی نشو راپاسولی او چې کله به دا مخ ورته تاو کو واپسې طرف ته نو په منډه به روان شو، لږ به بوتلو چې دوکه شي او بیا به واپس د بیت الله شریف طرف ته مخ کو، بیا به دې کې ناستو، هغه طرف ته نه تلو. په دې کې مارغان رالو او مارغانو په دوی باندې اٹیکس شروع کړل، بمباری پې شروع کړ. چې کله یو کاڼې د یو فاصلې نه په انسان باندې یا په هاتي باندې راځي نو چې کم ځای لګي سورې کوي. د دې جنګونو د ټوپک، د توپ، د اسلحې بنیادی تیم هم دغه دی چې په زور باندې د بارودو په زور باندې یو سیخ دومره تیز وله چې هغه لاړ شي او هغه ته نقصان وکړي او سورې وکړي او هغه ځای وغورځوي. نو دغه شان دی په دې باندې اټیک وکړو او هغه خلک چې په غرونو کې دا لښکرې کتلې چې کله اټیک وشو نو چې د کوم هاتي په سر باندې کاڼې لګي دا ټیکر کې او هغه زخمی کېږي نو هغه شاته منډې کوي او چې د کوم انسان په سر باندې لګي هلته کې مړ کېږي لګیا دی. نو اکثریت خلک خو د دې نه مړه شو او څه چې پاتې وو نو دا خلک هم راجمع شو، دوی دا منظر وکتو نو دوی هم کاڼي راواغېستل، په هغوی باندې اټیک شروع کړل. ټول لښکر هغه بالکل تباہ و برباد شو. قرآن حکیم دوی ته ووایي کعصف مأکول، یو ځای کې ځناور واښه ماښه وخوري، هغه واښه چې کوم د خپو لاندې پاتې شي او بالکل داسې واښه، داسې بوسه هغه یې ته نه جوړ کړو چې بوس ته نه جوړ شو او هغه ټول د خپو لاندې شو او ټول خلک مړه شو. څه لږ خلک پاتې شو، په هغوی باندې الله تعالی مرضونه راوستل.
او د ټول لخر نقصان وکړو، تباه شو. او دا ډیره لویه کامیابی وه چې په هغه ټایم کې کم طاقت د ایران خلاف جنګیږي لګیا دی، د کسرای ایران خلاف، او هغه په زور او په طاقت کې دی او لګیا دی د هغه علاقې قبضه کوي. او په دې ټایم کې په محاذ باندې چې کوم مضبوط طاقت دی سره دی هغه د ابرهه په شکل کې دی، هغه مسلح هم دی او طاقتور هم دی. هغه ټول فوج چې دی هغه ټول ناکامه شو، هغه ختم شو. دینا قیصر روم ته ډېر لوی نقصان ملاو شو. کسرا ایران بیا طاقت ته راوچت شو. دا واقعه د مکې خلکو ته ډېره یاده وه او دې د مکې خلکو باندې ډېر لوی اثر هم واچولو. د دې مقصد خو دا و چې د مکې دا حکمرانان مونږ دوی ته شکست ورکو او دا بالکل ختم شي، زمونږ تابع شي او زمونږ حکمرانی په ټول دنیا باندې په ټول عرب باندې قائم شي. او خبره بالکل الټا شوه. د دې واقعې نه پس چې کوم لوی لوی د قیصر روم او د کسرایان د علاقې لوی لوی سردارانو دوی د دې مکې خلکو سره د مکې خلکو عزت دای په نظر کې زیات شو. دا وګڼل دی چې دا د بیت الله شریف منجور دی او مبارک خلک دی، دوی ته موږ د جنگ په ذریعه سره شکست نشو ورکولی، نو دوی سره دوستی جوړو، دوی ځان سره شریک، نو دوی ته مرات ورکول شروع کړ. یمن کې هم مرات ملاوېدل او شام کې هم مرات ملاوېدل. د عرب دی هغه سره د دوی معاهدات وشو، د دوی حکمرانی په ټول عرب باندې نوره مضبوطه شوه او د دوی عزت په ټولې دنیا کې قائم شو. او د دوی روب په قیصر روم او کسرا ایران په سردارانو باندې پریوتو چې څوک د دې واقعې سره تړلی وو او دوی ته پته وه چې دا څومره لوی شکست او زمونږ څومره لوی نقصان وشو. نو د هغې په نتیجه کې دې عرب قریشو ته یو ډېر لوی عزت ملاو شو. قرآن حکیم دا واقعه نقل کړه او د هغې نه یو نتیجه راویستل، دا د هغې مقصد. هغه نتیجه دا ده چې همیشه ظالم قوتونه په زور و طاقت کی او دا ظالم طاقتونه دا غواړي چې په ټولې دنیا باندې زمونږ قبضه قائمه شي. دا که برطانیه وه، که د هغې سره نازي فوجونه وو، که نن د امریکې طاقت دی، نو دا ټولو په دې مقصد باندې نازي فوجونه د برطانیې خلاف ودرېدل. په دنیا باندې د برطانیې او د فرانس حکمرانی چې کوم ده د هغې په مقابله کې مونږ اقتدار او حکمرانی حاصل وکړو. یو دور په برطانیې باندې تیر شوی چې په هغې باندې نور نه ډوبېدو. نن په یو وړوکي غوندې ملک کې د امریکې د ایجنټ په طور باندې خپل کردار ادا کوي، خپل رای او طاقت ختم شو. دا یو ماتحت یو ملک پاتې شو. نن امریکا په زور کې ده او د دې زورور طاقت دپاره چې روس ختم شي، نو د روس چې کم نږدو خلکو او ازادۍ غوښته، نو هر هغه ملک خلاف د اقدامات وکړل. هغه مسلمانانو او هغه د نورو مذهبونو سره تعلق ساتلو. د دې مقصد په دنیا کې سیاسی غلبه، معاشي غلبه او مذاهب عالم خپل تابع کول دي. د یو ظالم طاقتونه د یو مذهب حامل هم نه، ځکه چې که یهودیت دی، که عیسائیت دی، که اسلام دی او که د هغې نه مخکې کوم مذاهب تیر شوي دي، د ټولو مذهبونو د امن خبره کړې ده، انسانیت د ښېګړې خبره کړې ده. دې مذاهبو چرې دا پیغام نه دی ورکړی چې انسانیت د قتل شي، د هغه په وسایلو باندې د قبضه وشي، مذهب او مذهبي جماعتونه د دنیا نه ختم شي او په دنیا باندې د وینو وبهیږي.
د دې تلقین چرم مذهب نه کړي، مذهب د امن پیغام ورکوي، مذهب د عدل پیغام ورکوي، مذهب د اجتماعیت پیغام ورکوي، مذهب د ازادۍ پیغام ورکوي، مذهب د انساني حقوقو پیغام ورکوي، د اخلاقو پیغام ورکوي، د ښېګړې او د ورورولۍ پیغام ورکوي. او څوک چې د هر مذهب په نوم باندې د اجارهدارۍ کوشش کوي، دې مطلب دا دی چې دوی خپل اجارهداري غواړي. مذهب خپل حکمرانی د عدل په صورت کې قائمي، د خلکو د آزادۍ په صورت کې قائمي. او که مذهبي جماعت اته چا مقابله کوي، نو د ظالم مقابله کوي، د جابر مقابله کوي چې هغه خلق غلامان کړي، وینځي جوړ کړي، وسایل لوټلي، په انسانیت باندې قبضه کوي، انسانیت په قتل کې ملوث. د هغې خلاف ودرېږي، د مظلوم مرسته کوي، د مظلوم طاقت جوړیږي. اوس د مذهب عنوان دا د استعمالولو دپاره وي، څنګه چې په یو وخت کې چې کله د دین اسلام غلبه موجوده وه، د عدل حکمرانی وه، قومونه آزاد وو، په خپل وسایلو باندې خپل اختیار لرلو، نو د یورپ طاقتونه راوچت شو او دوی مسلمانانو خلاف سازشونه وکړل او دغه علاقې قبضه کولو، د هغه ځای وسایل قبضه کولو کوشش وکړو. او دې جنگ ته دوی د مذهب عنوان ورو، صلیبي جنگونه. حالانکه دا د صلیب خلاف جنگ نه و، دا د اجارهدارۍ خلاف جنگ، د ظلم خلاف جنگ. چې کوم ملکونه مسلمانانو آزاد کړل، نو د هغوی مذهب یې نه دی بدل کړی، هغوی ته مذهبي ازادي ملاو شوې. تاسو ګورئ چې په دې هندوستان کې مسلمانانو 350 کاله حکمراني وکړه، خو نن هم په دې هندوستان کې مندرونه موجود دي، عبادتګاهونه موجود دي، او انګریز دور کې چې کومې ګرجې دلته جوړې شوي هم موجود دي. نو د اسلام مقصد دا نه دی چې مذاهب دې ختم کی، د اسلام مقصد دا دی چې سوسایټي نه دی ظلم ختم شي او انسان د آزادۍ سره سوچ کولی شي، د امن او د هدایت مرکز دی وګرځي. او همیشه چې دا طاقتونه د امپیریل طاقتونه ویل کیږي، دا شهنشاهیتونه، دا د ظلم او د جبر خاوندان، دا چې په انسانیت باندې ظلمونه کوي، نو د دې ظلمونو مقابله کې د قدرت فیصلې د دوی په حق کې وي. الله تعالی د کمزور خلکو سره مدد کوي او د ظالم قوتونو خلاف داسې اقدامات وي چې الله تعالی د دوی شکست یقیني کی. نن دور کې مونږ هم د دې حالاتو نه تیریږو او مونږ ګورو چې هغه امپیریل طاقت چې په ټوله دنیا باندې د حکمرانۍ خوبونه لیدل چې دا روس، دا چین، دو طاقتونه زما په مقابله کې دي، دا ختم کړی شي. او چې کوم ملک د آزادۍ ناره لګولي دا، د خودمختارۍ ناره لګولي دا، د هغې خلاف هم د اقدامات کړي. هغه په لیبیا کې انقلاب راشي، که په عراق کې انقلاب راشي، که په افغانستان کې انقلاب راشي، دوی خپل ازادي هغه کې، که د واړه واړه ملکونه د هغوی ازادۍ وي چې د هغوی عمدایي مذهب سره دای تعلق، دوی د هغوی ازادي نشي برداشت کولی او په هغوی باندې دوی جنګونه مسلط کړي، حملې پې کړي. په هیروشیما ناګاساکي باندې اټم بم غورځولی دی، یعنی واحد اټم بم چې چا استعمال کړي نن دور کې هم هغه ظالم طاقت دی چې امریکا ورته ویل کېږي. اټمي طاقتونه خو نور هم دي، خو د جرم خو رجسټرډ جرم دی، او چې کوم رجسټرډ مجرم وي په هغه باندې پابندي لګېدل پکار دي. پکار چې د دنیا قوتونه راپاسي، د دې خلاف نه اقوام متحده سره आवाज اوچتوي، نه سلامتی کونسل اوچتوي، نه زمونږ د مسلمانانو اتحادات په دې باندې خبره کوي
بلکې دا اتحاد خود آی د پاره لګي د کردار ور کوي، اډیم ور کوي، مرستم کوي، وسایلم ور کوي. د دې په وسایلو باندې خو حکومتونه کوي لګي دي، ځکه چې دا وسایل د مسلمانانو سره دي، د دوی په لاس کې دي. د دې وسایلو په بنیاد خو په دنیا باندې حکمرانی کوي. نن بیا الله تعالی د ابابیلو په شان دی آغا آلات د یو کمزوري ملک په لاس باندې ورکړل، او د هغې نتیجه څه وه؟ د هغې نتیجه دا وه چې دا طاقتونه شکست طرف ته روان دي، ناکامۍ طرف ته روان دي. د دنیا نه د دوی روب ختم شو، طاقت یې ختم شو، او داسې حالات چې په دنیا پیدا کیږي نو یقیناً دا د مظلوم انسانانو مظلومیت ته الله تعالی وګوري او بیا یو قوت او طاقت را پاسي چې هغه د دې ظالم طاقت مقابلې ته ودرېږي او د دې طاقت ختم کی. نو دا د قومونو د ازادۍ لپاره یو ښه خبره ده، انسانیت د ازادۍ طرف ته وړاندې شي. دغه تسلی په دې صورت کې الله تعالی مؤمنانو ته ورکړي ده چې دا طاقتونه همیشه نه څه وخت دپاره او دنیا کې دا تبدیلیان راځي. مؤمنانو ته پکار دي، مسلمانانو ته پکار دي چې دوی په خپل نظریه او نصب العین باندې، په خپل ایمان باندې، په خپل قرآن حکیم سنت او په دین باندې مستحکم ودرېږي. د خلافت راشده هغه اعلی نظریه د فقهاو، صوفیاو، محدثینو او د حکمرانان، مسلمان عادل حکمرانان، فلسفیان، د هغوی چې کوم نقطه نظر دی د دین اسلام د غلبې هغې باندې قائم و دائم وساتي. یقیناً الله تعالی مدد د دوی خلقو سره وي. الله تعالی دې موږ ته په دین باندې د عمل کولو شعور پیدا کولو او دین د غلبې توفیق نصیب کی. وما علینا الا البلاغ.